गंदी बोली सरकार मोदी दी सरकार आ जो ये हुण देश भगत परिवारां नूं भी अत्तवादी दस रही आ। मैं हुण ये लड़ाई अगे आके डट के लड़ूंगा तो मैं मोदी नूं ये भी कहना चाहांगा, मोदी जी ये तुसीं हुण इन्ने ना डटे रहो, इन्ने ना हंकारी बनो। रब दी डंडे 'च जदों वजदा उहदा शोर नहीं हुंदा तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं पता लगना भी कदों ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ देश भगतां ਨੂੰ किसानां ਨੂੰ अत्तवादी दस रहे हो तो इहनूं वापस लै लो कानून नूं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ मैं महंत जसवीर दास जी प्रधान शहीद फेरूमान दल ते जनरल सैकटरी भारत साधु समाज, अज सब तो पहला तो मेरे को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी जो द्वारका पीठ, शारदा पीठ ते ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, उन्हों का भी फोन आया सी। उस तो पहला अकाल तख्त के जत्थेदार साहब उन्हों का भी, बाबा लखा जी नानकसर कलेरा वाले उन्हों का भी जी, होर भी कई साधु संतां दे फोन आए सी ते अपना महामंडलेश्वरां दे फोन आए सी। उन्होंने कहा सी भी तुसीं अपना ये मरण वर्त खत्म करो जी। पर अज सुबह जो मेरे को फोन आया गुरु जी का, उन्होंने मैनू हदायत लाई, क्योंकि वो मेरे गुरु जी ने शंकराचार्य जी, भी तुसीं हुण ये मरण वर्त खत्म करो, क्योंकि ये गंदी बोली सरकार मोदी दी सरकार आ जो ये हुण देश भगत परिवारां नूं भी अत्तवादी दस रही आ। तो जो तुहाडा परिवार जिहड़ा हैगा वो देश भगत परिवार आ। हुण मंजे ते पै के लड़ाई लड़न दा टाइम नहीं, हुण डट के अगे हो के लड़ाई लड़न दा टाइम आ। किसानां दी जिੱਤ ताई होएगी जे अगे डट के लड़ाई लड़ाई जाऊगी। उन्होंने मैनू हदायत की भी अज ही तुसीं अपना मरण वर्त खत्म करो। उस तो बाद मेरे किसान वीर भरा जत्थेबंदियां दे जो अपनी इत्थे संयुक्त मोर्चा किसान जत्थेबंदी आ, उन्हां दे भरा मेरे कोले आए, उन्होंने भी बेनती की, पर अंदरों दिल तां नहीं मन रहा सीगा। पर उन्होंने मैनू इन्ना प्रैशर पाया, वो कहते जी जे तुसीं नहीं छड्डोगे तो असीं भी इत्थे तुहाडे नाल आत्म हत्या करावांगे। मेरे कई वीर भरा इत्थे मेरे सामने आके उन्होंने कहा भी असीं आत्म हत्या करांगे जे तुसीं नहीं छड्ड रहे। मैनू उन्हां दीयां इह भावना नूं देखदे होए भी अज साडे 150 तो उपर भरा शहीद हो चुके ने, ते ये मेरी बदौलत अगर शहीद होणगे तो इन्हां दा कातल मैं कहनाऊँगा। उस लई मैं उन्हां दीयां भावना नूं समझदे होए अपना वर्त अज त्यागਿਆ जी। ते मैं हुण ये लड़ाई अगे आके डट के लड़ूंगा। ते मैं मोदी नूं ये भी कहना चाहांगा, मोदी जी ये तुसीं हुण इन्ने ना डटे रहो, इन्ने ना हंकारी बनो, क्योंकि रब दी डंडे 'च जदों वजदा उहदा शोर नहीं हुंदा तो इहदा तुहानूं भी नहीं पता लगना भी कदों तुहाडे वजेगा। तुसीं देश भगतां नूं किसानां नूं अत्तवादी दस रहे हो तो इहनूं वापस लै लो कानून नूं, क्योंकि तुसीं लाल किले दे उत्ते साडे किसान भरावां ने झंडा तिरंगा फहराया तो तुसीं उहनूं खालिस्तानी तिरंगा झंडा कह रहे हो। वो खालिस्तानी नहीं सी, वो साडे पंथ दा, गुरु पंथ दा, सिख पंथ दा झंडा सी। खालिस्तानी कोई नहीं सी, नाल उहदे तिरंगा झंडा सी। असल च जे तुहाडे जो पाले होए टट्टू सीगे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ संसद ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ बड़े करीबी ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ BJP ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾਇਆ। ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਭया ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ लाल किले तो चला गया तो तुसी अत्तवादी कह रहे हो। उदों तुसी कित्थे गए सी जदों उत्थे तुहाडा अपना भगवा झंडा हाई कोर्ट के उत्ते चढ़िया सी। हाई कोर्ट के उत्ते कदे भी कोई झंडा नहीं चढ़ सकता सिर्फ तिरंगे तो बिना। तिरंगे नूं ला के भगवा झंडा चढ़ाया गया सी। उदों तुसी कित्थे सीगे? उदों तुसी यही कह रहे सीगे भी ये अंदोलन आए, अंदोलनकारी आपदियां मंगां मनाउण लई आए आ। उदों क्योंकि सरकारां दूजियां सी, इस करके अज तुहाडी सरकार आ, इस करके सानूं अत्तवादी कहा जा रहा। ये चीज़ां नूं ना करो। देश जाग उठिया। ये तुहाडी गंदी राजनीति ना कामयाब पहलां होई ना हुण होई। ये तुहानूं काले कानून वापस लैणे पैणगे। हुण असीं तुसीं एक मारोगे असीं 10 मारांगे, पर असीं चुपचाप नहीं बैठांगे। नाल मैं कहूँगा जी हुण मैं अगे डट के लड़ाई लड़ूंगा इत्थे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ते रह के। जे सरकार साडे किसान भरावां ते ऐं ही अत्याचार करती रहेगी तो मैं दोबारा भी मरण वर्त शुरू कर सकदा जी। गल करिए लाल किले की, तो लाल किले के जेकर देखा जाए तो जिहड़े एक
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਬੌੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਉੱਦੇ ਆਇਆ, ਉੱਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ, ਫਿਲਮੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਿਆ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ? ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਏ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। ਬੜਾ ਟਰੰਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੂਜੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅੱਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਟੱਪੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਗ ਲੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਮਹੰਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਤੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਭੰਗੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।